हाँ जी, तो सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पंजाब क्लासिस जलालाबाद उपर। सो जिद्दां मेरे प्यारे बच्चों की आपां पीएस टैट दी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिहड़ा पिछला पेपर आपां 12 मार्च 2023 नूं होया सीगा, उसनूं सॉल्व कीता सीगा। फुली एक्सप्लेनेशन की सीगी उसकी, जिन्ना थ्रैटिकल पार्ट आपां उसनूं भी नाल इंक्लूड कीता सीगा, जिन्ने क्वेश्चन होर बनदे सीगे उसनूं भी आपां क्रैक करते हुए आपां सारे क्वेश्चनां नूं डील कीता सीगा पूरे अच्छे लैवल ते जाके। सो उस तरह मेरे प्यारे बच्चों जो अज का पेपर अपना रहूगा जी, अज का पेपर जो अपना रहूगा जी पीएस टैट 2021 जो 2021 पेपर होया सीगा, अज उसके 30 के 30 क्वेश्चन पूरा थ्रैटिकल प्लस एमसीक्यू टाइप जो अपने बनते हैं, आपां उन्होंने क्रैक करते हुए आपां हरेक क्वेश्चन की डिटेल दे विच पहुंचांगे। कलियां ऑप्शन टिक करने वाल नहीं जावांगे, पूरा एक्सप्लेनेशन भी तुहानूं मिलेगी। सो मेरे प्यारे बच्चों की जिद्दां आपां देखते हैं अपनी स्क्रीन के उपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी एक बार पूरी स्टेटमेंट ध्यान दे नाल पढ़ते हुए आप समझांगे कि जो अज मैट्रिक सिस्टम होंदा, सो जो मैट्रिक सिस्टम इन्होंने यूज किया, सो ये किस तरीके चेंज किया जाऊगा। सो देखते हैं अपने सामने कि पहले एक बार स्टेटमेंट ध्यान दे नाल पढ़ते हैं। सो एक गिलास विच 250 मिलीलीटर पानी आता है, एक गिलास हैगा जी, उसदे विच कितना पानी आता जी, 250 मिलीलीटर पानी आता है। सो 2 लीटर की बोतल विच किन्ने गिलास भरे जा सकते हैं, भी 2 लीटर की बोतल हैगी, उहदे विचों किन्ने गिलास भरे जा सकते हैं। एग्जामिनर का कहने का मीनिंग यह आ, हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा आपां अगे वधाउंदे होए तो समझदे हां कि जिहड़ा अपने सामने मैट्रिक सिस्टम हुंदा मेरे प्यारे बच्चों जी, जिहड़ा मैट्रिक सिस्टम होऊगा ये किस तरीके दा हुंदा जी, मैट्रिक सिस्टम। सो ये जिहड़ा अज तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा जी, आपां यूनिट किस तरीके दे नाल चेंज करदे हां। फुल फॉर्म लिख लेना जी, इसका मैट्रिक सिस्टम इसनूं कहा जांदा है। मैट्रिक सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट होंदा जी मिलीमीटर, मिलीमीटर आ जाऊगा। सो इस तो बाद गल करते हैं जी सेंटीमीटर आ जाऊगा, सेंटीमीटर आ जाऊगा। इस तो बाद डेसीमीटर आ जाऊगा मेरे प्यारे बच्चों। सो इस तो बाद क्या आ जाऊगा जी, मीटर आ जाऊगा। ये जी 4 यूनिटां ने तुसीं ध्यान दे विच रखनियां ने, इसनूं इस तरीके नाल ही याद रखना। एक मैं फंडा बताऊंगा, बड़े सौखे तरीके दे नाल तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ते मीटर आ गया। सो इस तो बाद क्या आऊगा जी, अपने को आऊगा डेका, डेका आ जाऊगा। डेके तो बाद की आ जाऊगा मेरे प्यारे बच्चों, हेक्टा आ जाऊगा, हेक्टा। ठीक है जी, हेक्टे तो बाद मेरे प्यारे दोस्त की आ जाऊगा जी, किलोमीटर आ जाऊगा। सो इन्नियां यूनिटां ने जिहड़ियां तुसीं अपने दिमाग दे विच बिठा के रखनियां ने। इसनूं किस तरीके दे नाल पढ़िया जांदा, क्वेश्चन मैं कोई गल नहीं तुहाडे सामने ही खड़िया, उसनूं आपां रीड कर लांगे, पहला इस चीज नूं समझ लई। सो मिलीमीटर, मिलीमीटर तो बाद मेरे प्यारे दोस्त की आ जाऊगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो बाद की आ जाऊगा डेसीमीटर, फिर मीटर आ जाऊगा, फिर डेका आऊगा, फिर हेक्टा आऊगा, फिर की आऊगा जी किलोमीटर आऊगा। हुण गल अगली अपने सामने जिहड़ी आउंदी है, सो इन्हां नूं चेंज किस तरीके दे नाल कीता जा सकदा है। सो इन्हां दी जिहड़ी यूनिट हुंदी आ उहनूं आपां चेंज किस तरीके दे नाल कर सकदे आ। सो मेरे प्यारे बच्चों कि जिद्दां जिद्दां तुसीं पौड़ी नीचे उतरदे आओगे, जिद्दां जिद्दां तुसीं पौड़ी नीचे उतरदे आओगे ते हरेक बार तुहानूं किहदे नाल भाग करना पਊਗਾ जी, 10 दे नाल करना। अगर जेकर तुसीं हरेक बार पौड़ी उपर चढ़ते जा रहे हो तो किहदे नाल गुणा करना पਊਗਾ जी, 10 दे नाल गुणा आपां नूं करना पਊਗਾ। मैं एक छोटी जी एग्जांपल लैके क्लीयर कर दिंदा जी। मान लो जी तुसीं 1 मिलीमीटर नूं तुसीं चेंज किस दे विच कर रहे हो जी, 1 डेसीमीटर दे विच चेंज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। किहदे च चेंज कर रहे हैं जी, 1 डेसीमीटर दे विच चेंज कर रहे हैं। सो डेसीमीटर ए खड़िया जी, ठीक है जी। इस तो पहला आपां 1 पौड़ी उतरे, फिर इस तो बाद कितनी दूसरी पौड़ी उतरे, पहला 10 नाल भाग किया, फिर 10 नाल भाग किया, तो कहने तो मीनिंग कि किंदे नाल भाग हो जाऊगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 नाल भाग हो जाऊगा। सो 2 पौड़ियां उतरे तो कहने तो मीनिंग 10 गुना 10, 1/10 गुना 10 तो कितना हो जाऊगा जी 100। कहने तो मीनिंग कि 100 नाल भाग हो जाऊगा मेरे प्यारे दोस्त। सो 100 नाल भाग हो जाऊगा तो कितनी वैल्यू बन के आ जाऊगी अपने सामने, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाऊगा जी 0.001 डेसीमीटर दे बराबर हो जाऊगा। सो इन्नी गल तुहानूं समझ आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त जी। जेकर आपां नीचे पौड़ी जिन्ने बार उतर रहे हैं, सो उन्ने बार किंदे नाल भाग करना पਊਗਾ, 10 दे नाल भाग करना पਊਗਾ। लेट सपोज कि अगर मैं मान लेंदा जी आपां इत्थे खड़े हैं, सो आपां जाना हुंदा जी डेका दे कोले जाना हुंदा, डेका मीटर च जाना हुंदा। सो किन्ने नाल भाग हो गया 10,
100 1000 ਸੋ 10000 ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ 10000 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 1 ਮੀਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 1 ਗੁਣਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ 1 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1 ਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 2 ਲੀਟਰ ਸੋ 2 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 1000 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1000 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ तो 2 लीटर किंदे बराबर हो जाऊगा जी 2000 मिली लीटर दे बराबर हो जाऊगा। सो इन्नी गल तुहानू ध्यान च आ गई होनी है जी 1 लीटर बराबर होंदा 1000 मिली लीटर। सो इस तरह 2 लीटर किंदे बराबर हो जाऊगा 2000 मिली लीटर दे बराबर हो जाऊगा। सो जेकर ये 2000 मिली लीटर है सो इसनू भाग किन्ना एक गिलास दे विच किन्ना पानी आ रहा है जी 250 मिली लीटर। सो इसनू भाग किंदे नाल कर दो मेरे प्यारे बच्चों भाग कर दो जी तुसीं 250 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 25 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 200। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਮਝ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ 2000 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ 2000 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 250 ਹੈਗਾ 250 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 8 ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਐਫ ਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਫ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਐਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 3 ਸਪੇਸ ਛੱਡਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5 ਤੇ डी ते 4 इनकी कितनी पोजीशन होंगी है जी 6 होंगी है जी इसकी कितनी होंगी है जी 5 इसकी पोजीशन कितनी होंगी है 7 तो इसकी पोजीशन मेरे प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। हुण देखो जी 5 ते 1 कितना होगा 6 हो जाऊगा 6 विच 1 जुड़ गया कितना हो गया जी 7 7 तो बाद 1 जुड़ेगा अपने कोले ते कितना बन जाएगा जी 8 बन जाएगा ते 8 ते की आ रहा होगा जी एच आ रहा होगा 8 ते मेरे प्यारे बच्चों की आ रहा होगा जी 8 आ रहा होगा सॉरी 8 ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ h ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 9 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 9 ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ i।
ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਣ ਜੂਗਾ 10। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 10 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 4। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, 5। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, 1। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 6। 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, 7 ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਆ, 7 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 7 ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 8। 8 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, H। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 9। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 9 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, I। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, B ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, B ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, 5 ਦਾ ਟੇਬਲ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 5 ਹੁੰਦਾ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 25। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 1 to 5। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 625 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3125। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 15625। ਸੋ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਜੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 3। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 9। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 81। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 243। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 729। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 21 87। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 729। 729 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 243। 243 ਤੋਂ 243 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 243। 243 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 81। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 81 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, 5। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 243 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 729 ਆ ਜਾਊਗਾ। 5 6 4 ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, 27 ਬਣੇਗਾ। ਤੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ, 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, 9 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, 1। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, 27 9 3। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, A। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ PDF ਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ, ਤੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਬਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, B ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ A, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ A, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ B।
अगर ए की गल करिए उन्होंने कहता ना गल भी दोनों के विच की आ, दोनों के विच अंक बराबर आ, डिजिट बराबर। सो डिजिट बराबर आ तो मैं लिख दिंदा जी 54 4 3 1। ठीक है जी 54 631 आप एक नंबर लै लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सो इस तरह जेकर मैं गल करदा 1 3 8 5 6 0। सो जी दोनों के विच तुसीं पहला तो यह कंपैरिजन करो जी, दोनों के विच जिहड़े डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट बराबर है जी 3 ते 2 5। ठीक है जी ये किन्ने बन रहे जी 6 तो नहीं बन गए, 3 ते 3 6 बन गए। ठीक है जी लास्ट वाली जीरो नूं तुसीं रेज कर दो, लास्ट वाली जीरो नूं रेज कर दो। ये भी 5 डिजिट है मेरे प्यारे दोस्त, ते ये भी किन्ने है जी 5 डिजिट है। उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप दोनों के विच 5 अंक जिहड़े आपां लै लिया। सो हुण देखदे हां कंपैरिजन किस तरीके दा कीता जा सकदा। सो मेरे दोस्त एक होंदी है जी फेस वैल्यू, एक होंदी है जी फेस वैल्यू। सो एक होंदी है जी प्लेस वैल्यू, एक किहड़ी होंदी है जी प्लेस वैल्यू। मैं इस दे बारे अगे जाके चर्चा करूंगा प्लेस वैल्यू की होंदी है, फेस वैल्यू की होंदी है। इस दे रिलेटेड 2 तो 3 क्वेश्चन है, उसनूं आपां अगे जाके पूरा डिटेल दे विच जाणांगे। एक बार आपां इस क्वेश्चन नूं क्रैक करन वाल आउंदे हां। सो जेकर आपां देखिए जी 1 जी 1 की जी फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू तो मीनिंग होंदा कि जेड़ा नंबर अपने जिन्ने सामने है। सो इसकी जी फेस वैल्यू ये कितनी हैगी जी 1 हैगी है। सो इस 1 की गल करिए जी इसकी फेस वैल्यू कितनी हैगी है 1 हैगी है। ये फेस वैल्यू 1 आ। सो ये भी जी फेस वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हैगी है 1 हैगी है। सो इसका तो कोई फर्क नहीं पिया। सो देखो ये तो हैगा सीगा काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वाली प्लेस ते। सो ये हैगा सीगा यूनिट वाली प्लेस ते, बट फिर भी फेस वैल्यू की आई इसकी 1 आई। तो इसकी फेस वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 1 आ गई। इसका तो कोई फैक्ट नहीं पिया। फिर फैक्ट पऊगा कित्थे जाके मेरे प्यारे दोस्त, फैक्ट पऊगा कि जदों तुसीं उसकी प्लेस वैल्यू कंपैरिजन करोगे फिर जाके फैक्ट पऊगा। अगर 1 की गल करिए तो 1 की प्लेस वैल्यू की बनेगी, प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त प्लेस वैल्यू कितनी होगी काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। कहने तो मीनिंग कि तुसी 1 दे पिछे किन्ने जीरो लगाने 1 2 3 4 1 2 3 4। ये मेरे प्यारे बच्चों की होगी 1 की प्लेस वैल्यू होगी। सो इत्थे 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है जी 1 गुना 1 बराबर कितनी होंदी है जी 1। सो इत्थे जिहड़ी प्लेस वैल्यू आ रही है जी वो तो 1 बन रही है। सो इत्थे जिहड़ी प्लेस वैल्यू बन रही है मेरे प्यारे दोस्त वो कितनी बन रही है जी 10,000 बन रही है। सो हुण दोनों दे विच फर्क आ गया है। सो इस कारण जिहड़ी इसदी कंपैरिजन कीता जांदा हुंदा जदों संख्या दे विच अंक बराबर है कि दो संख्यावां दे विच ते कित्थों कंपैरिजन करदे आं आपां प्लेस वैल्यू तो कंपैरिजन करदे आं, फेस वैल्यू तो कंपैरिजन मेरे प्यारे दोस्त नहीं करदे। क्योंकि फेस वैल्यू तो जिहड़ी अपने सामने हुंदा है वो सेम ही रहिंदी आ, चाहे उसकी प्लेस दूजी होवे तीजी होवे चौथी होवे कोई मैटर नहीं करदा। सो इस तो बाद आपां अगले क्वेश्चन वल वधदे हां। जेकर संख्या डैश विच दा स्थान मुल हमेशा ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ मीनिंग एग्जामिनर ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। उसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों की होंगी है हमेशा सेम रहिंदी आ, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होंगी, उसका स्थानिक मुल ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ है भावें वो किसी भी स्थान ते होवे। जिवें आपां एक एग्जांपल तो क्लीयर करते हैं जी 2 0 3 4 5। सो एक लेंदे आ जी 5 1 3 2 0 1। सो हुण दो नंबर आ जी अपने को, ए नंबर हैगा ए। तो इस नंबर में मेरे प्यारे बच्चों की लिख सकते हो जी बी लिख सकते हो। ए नंबर बी हैगा। सो ये जो नंबर हैगा किहड़ा हैगा जी ए नंबर है। तो हुण गल करते हैं जी जीरो की। जीरो नंबर जो अपना होगा इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैं एक बार छोटी जी गल दस देना चाहना। प्लेस वैल्यू का मीनिंग है कि जिन्ने पिछे डिजिट है गया उस डिजिट के नाल उन्नियां जीरो लगा दो, जिन्ने डिजिट पिछे है गया उन्नियां की लगा दो मेरे प्यारे बच्चों जीरो लगा दो। कहने तो मीनिंग कि जीरो नूं किहदे नाल गुना कर दो जी 100 दे नाल। इस तो बाद 1 2 3 एक दे पिछे कितनियां जीरो लगा दो जी 3 जीरो लगा दो, काई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है जी। सो एक ही बन जूगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू बन जूगी, तो फिर भी आंसर कितना आएगा जीरो आएगा।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0 ਦੀ, ਸੋ 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜੀ? 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਿਜਿਟ ਆ, ਤੇ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 0 ਲਗਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? 0 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਇਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 0 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ 7। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ v ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? l c d m। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 7 ਦੇ 7 ਕੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ 7 ਦੇ 7 ਚਿੰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਚਿੰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 1। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 5। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 10। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ l ਦੀ, ਸੋ l ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 50 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। c ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ d ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸੋ d ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ d ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 500। ਸੋ ਜੇਕਰ m ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ m ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1000 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 7 ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? 100 ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? 1 2 3 ਅੰਕ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? 100 ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 999 ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ, 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? 1000 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 4 ਟਾਈਮ 9 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? 1000 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 9900 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 9 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਜ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ which number is neither a prime number nor a composite number। ਸੋ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਓਨਲੀ ਤੇ ਓਨਲੀ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਲੀ 2 ਫੈਕਟਰ। ਓਨਲੀ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ?
दो फैक्टर होने चाहिए, दो तो बाद इसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। जिद्दां आपां देखते हैं, हाँ जी, जिद्दां आपां गल कर लीए जी 3, हुण अगर गल करिए भी 3 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, सो 3 दे तुसीं फैक्टर देख लो जी। फैक्टर का मीनिंग हुंदा भी ये किस किस ते डिवाइड हो रहा है। 3 है जिहड़ा किस किस ते डिवाइड हो रहा है, एक तो एक ते हो रहा है जी, ठीक है जी, और ना दो ते हो रहा है, इस तो बाद किंदे ते हो रहा है जी, 3 ते हो रहा है। कंपोजिट नंबर जिहड़ा हुंदा है उसदे फैक्टर मोर दैन 2 फैक्टर हुंदे हैं। मैं थोड़ी डिटेल दे विच जांदा, चिंता नहीं लैनी किसी चीज की, समझते हैं चीज नूं। पहला आपां जान लैंदे हैं जी, जिहड़ा अपने सामने लिखिया होया है कि प्राइम नंबर तो मेरे प्यारे बच्चों तुसीं ये गल समझनी आ कि प्राइम नंबर का मीनिंग है कि जिसके सिर्फ ते सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए आ, 2 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर नहीं होने चाहिए, 4 फैक्टर नहीं होने चाहिए, 5 फैक्टर नहीं होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ ते सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए आ। उसनूं आपां की कहंदे आ जी, उसनूं आपां कहंदे मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर। जिवें आपां होर भी एग्जांपल लै सकदे आ, अगर मैं गल करदा जी 7 दी, ठीक है जी, 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं। हुण इसकी चर्चा कर लेंदे जी, एक तो एक किंदे ते भाग हो जाऊगा, एक ते हो जाऊगा, सो इस तो बाद किंदे ते भाग हो जाऊगा जी, 7 ते हो जाऊगा। एक तो इसका खुद दे नाल भाग हो रहा होवे ते एक एक ते भाग हो रहा होवे, जां तुसीं सिंपल भाषा दे विच ये कह सकदे हो भी किन्ने फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर तो मीनिंग हुंदा भी ये नंबर किहड़े-किहड़े नंबरां ते जां किहड़े-किहड़े डिजिट ते ये वाला डिवाइड हो रहा है। सो उसनूं आपां मेरे प्यारे बच्चों की कह दिंदे आ फैक्टर, भी जेड़े जेड़े नंबरां ते ये जिहड़ा नंबर है डिवाइड हो जाए तो उसनूं आपां कह दांगे प्राइम फैक्टर। सो 7 है जिहड़ा एक तो एक ते डिवाइड हो जाऊगा और दूसरा किंदे ते हो जाऊगा जी, 7 ते डिवाइड हो जाऊगा। सो किन्ने फैक्टर हो गए जी 7 दे, 2 फैक्टर हो गए। सो जो 2 फैक्टर हो गए तो मेरे प्यारे बच्चों केड़ा नंबर होगा, फिर ये प्राइम नंबर होगा। सो इस तो बाद अपनी गल अगे बढ़ती हुई अगे आउंदे आ जी आपां इस तो बाद कंपोजिट नंबर। सो हुण कंपोजिट नंबर किहड़े होणगे जी, कंपोजिट नंबर। सो एक बार देख लो ध्यान नाल कंपोजिट नंबर। सो मेरे प्यारे बच्चों इस दे की होणगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जेकर गल करिए भी मोर देन 2 फैक्टर है कि जिद्दां आपां की प्राइम नंबर दी पिछे गल करी सी, प्राइम नंबर दे विच आपां किन्ने फैक्टर दी गल कर रहे सी, 2 फैक्टर दी गल कर रहे सी। भी कोई नंबर होवे उसदे किन्ने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर तो मीनिंग हुंदा है भी कोई नंबर किन्ने टेबल ते डिवाइड हो रहा है, एक टेबल ते डिवाइड हो रहा है, 2 ते हो रहा है, 3 ते हो रहा है या 4 ते हो रहा है, ठीक है जी। सो इसे तरह मैं जो पिछे रिटर्न दे विच कीता सी, सो उसे तरह जेकर आपां गल करिए कंपोजिट नंबर दी, तो कंपोजिट नंबर मेरे प्यारे बच्चों की गल कर रहे हैं भी मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर कि जिद्दां आपां लै लैंदे एक एग्जांपल दे विच 6 लै लैंदे, 6 हुण किंदे किंदे ते भाग हो रहा है, एक तां ये एक ते हो जाऊगा। सो इस तो बाद किंदे ते हो जाऊगा जी, 2 ते हो जाऊगा मेरे प्यारे दोस्त। सो इस तो बाद 3 ते हो जाऊगा। सो 3 तो बाद किंदे ते हो जाऊगा जी, एक खुद वाले नंबर 6 ते भी ये डिवाइड हो जाऊगा। सो हुण इस दे किन्ने फैक्टर बन गए मेरे प्यारे दोस्त, इस दे फैक्टर बन गए जी 1 2 3 4। सो इस दे 4 फैक्टर बन गए। सो मोर देन 2 फैक्टर कहने तो मीनिंग कि 2 तो वध फैक्टर बन गए। सो इस कारण ये जिहड़ा नंबर मेरे प्यारे बच्चों किहड़ा होगा, ये नंबर होगा कंपोजिट नंबर। ये दोनों दे विच तुहानूं जिहड़ा डिफरेंस आ वो पता चल गया होगा भी कंपोजिट नंबर किहड़ा हुंदा है ते प्राइम नंबर किहड़ा हुंदा है। सो उन्हां ने क्वेश्चन दे विच ये गल करी आ भी किहड़ी संख्या नीदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। सो मेरे प्यारे बच्चों जिहड़ा इसदा आंसर आऊगा वो तुहाडे कोल आंसर आऊगा 1। जिहड़ा 1 हुंदा है वो ना तां प्राइम हुंदा और ना ही कंपोजिट नंबर हुंदा। इस कारण जिहड़ी ऑप्शन है इसदी ए सही हो जाऊगी। इस तो बाद आपां अगले क्वेश्चन वल वधदे। सो अगला क्वेश्चन एक बार जिहड़े मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश दे विच पढ़ना चाहुंदे हो इसनूं पढ़ सकदे आ। इस तो बाद आपां इसदा अगला जिहड़ा पंजाबी वर्जन आ उस ते चलदे आ जी। एक बाजार, हुण बाजार दे विच उन्होंने ने की कहता एग्जामिनर का कहना कि बाजार दे विच 2 तरह के पाउडर के डब्बे मिलते हैं। 2 तरह के डब्बे है जिहड़े पाउडर के मिलते हैं। एक 8 सेंटीमीटर किनारे वाला कन है, ठीक है जी। दूसरा की है जी 15 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा ते 4 सेंटीमीटर उसकी उचाई हैगी है, ठीक है जी। ये किहड़ा है घनावकार डब्बा है। दोनों डब्बियां विच आउण वाला पाउडर की मात्रा विच कितना अंतर होवेगा। सो हुण पहली गल तो मेरे प्यारे बच्चों इत्थे ये समझनी पऊगी भी अपने कोले 2 टर्मां हुंदियां जी, एक तो हुंदा क्यूब। सो दूसरी जिहड़ी टर्म हुंदी है वो किहड़ी हुंदी है जी, क्यूबाइड हुंदी है। सो हुण इन्हां दोनों दे विच फर्क की हुंदा है, इस क्वेश्चन भी अपना इस दे आधार ते खड़िया होया है
ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਨ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਘਨਾਵਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ क्यूब, दूसरा की लिखा होगा क्यूबाइड लिखा होगा, ये वाली एक तो शेप होगी और एक दूसरी शेप होगी जी क्यूब वाली। हाँ जी, अगर नहीं लिखा तो मैं इसके बारे दस देना चाहना कि जो क्यूब अपना होगा मेरे प्यारे दोस्त वो इस टाइप का होगा, सो जो क्यूबाइड होगा वो अपना की होगा इस तरीके का होगा। सो हुण गल करते जी इसकी, जेकर एल बी ते एच ये तीनों की होणगियां आपस दे विच बराबर होणगियां। सो जे इसकी गल करते हैं तो इसकी तिन्ने अपने आपस विच एल गुना बी गुना एच आपस दे विच बराबर नहीं हुंदा। सो इस नूं आपां की कहंदे आ, क्यूबाइड कहंदे आ। सो इस नूं मेरे प्यारे बच्चों की कहंदे आपां क्यूब कहंदे आ। सो जेकर इसकी वॉल्यूम की गल करिए तो वॉल्यूम की होगा जी एल गुना बी गुना एच हो जाऊगा। सो जेकर इसकी वॉल्यूम की गल करते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो यह कितना हो जाऊगा जी, साइड का क्यूब हो जाऊगा। सो यही गल उन्होंने करी आ। सो जेकर दोनों की गल करिए, जो 8 सेंटीमीटर किनारे वाला है, सो वॉल्यूम 1 की गल करते हैं जी, वॉल्यूम 1 जिसकी किन्नी साइड दी हुई है जी 8। सो 8 का क्यूब हो जाऊगा, 8 का क्यूब करांगे कितना हो जाऊगा, 8 का क्यूब याद होना चाहिए जी कितना होता जी 512। सो इसी तरह वॉल्यूम 2 की गल करिए, वॉल्यूम 2 सो एक ही होगा जी एल गुना बी गुना एच हो जाऊगा, जेड़ा कितना दे रखे है जी अपने को 15 गुना 8। सो इस तो बाद कितना आ जाऊगा जी 4। सो इस मल्टीप्लाई कर दो जी, 8 चौका 32 हो जाऊगा, 32 गुना 15। सो इस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाऊगा जी, 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ कितना हो गया 30, बाकी कितना बच गया जी 30, 3 बच गया, 15 ਤੇ 45, 45 ਤੇ 3 कितना हो जाऊगा जी 45 3 48 कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 480। सो इसका वॉल्यूम कितना आ गया अपने को 512। सो इसका वॉल्यूम कितना आ गया जी दूसरे वाले का 800 और 480। सो दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क की है, इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो 480। सो कितना आंसर अपने को निकल के आ जाऊगा 32 सेंटीमीटर। सो जी इसकी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों होगी वो किहड़ी होगी जी, सी ऑप्शन इसकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। हाँ जी, सो अगले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੋ 7 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अगले मंगलवार 34 डिग्री सैल्सियस, बुधवार जी 38 डिग्री सैल्सियस, वीरवार 40 डिग्री सैल्सियस, शुक्रवार 39 डिग्री सैल्सियस, शनिवार 40 डिग्री सैल्सियस, ऐतवार मेरे प्यारे बच्चों कितना दिता होया जी 41 डिग्री सैल्सियस। सो ये अलग-अलग दिनों का उन्होंने तापमान दिता है। सो क्वेश्चन देखते हैं जी, किहड़े दो दिन बराबर गर्म हैं। गर्म होने का मीनिंग है कि उन्हों का तापमान बराबर होना चाहिए। सो तापमान की होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होना चाहिए। जेकर तुसीं शनि ते वीर नूं जे देख पा रहे हो, इस ते भी कितना हैगा जी 40 डिग्री सैल्सियस तापमान है। सो इस ते भी कितना हैगा मेरे प्यारे बच्चों 40 डिग्री सैल्सियस तापमान है। सो इस कारण जी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त आऊगी वीरवार ते शनिवार, इसकी राइट आंसर आ जाऊगा वीरवार ते शनिवार। हाँ जी, वीरवार ते शनिवार इसका मेरे प्यारे दोस्तों जी ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट सही होगी वो होगी जी ए जी। इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त जी। उन्होंने कुछ संदेश दिता होया, संदेश नूं आपां पढ़दे होए आपां इसदी एक स्टेटमेंट बनावांगे। तुसीं देख रहे होगे कि जेकर तुसीं इंग्लिश दे लैटर चक रहे हो, ठीक है जी, इंग्लिश दे लैटर चकोगे तुहाडे कोल कुछ ना कुछ बन जूगा। देखते हैं भी इस तरह तो नहीं गल सारी समझ लग रही जी, ठीक है जी, की लिखिया होया की नहीं लिखिया होया। जेकर तुसीं देखो W, जेकर आपां इस दे विचों चक लैंदे हां W, सो इस तो बाद मेरे प्यारे बच्चों की आ गया जी एच आ गया, एच तो बाद की आ गया जी ए आ जाऊगा अपने को। तो इस तो बाद की आ जाऊगा जी टी आ जाऊगा। तो ए की बन गया जी वट बन गया, ठीक है जी, ए बन गया जी वट। अगे बन गया जी आर, ए आर ई आर बन जाऊगा। जेकर तुसीं ए वाले ए आर ई वाली पिक कर दियो, अगे आ जाऊगा वाई ओ यू बन जाऊगा, वाई ओ यू बन जाऊगा। अगे बन जाऊगा जी डी ओ आई एन जी डूइंग, DOING डूइंग। कहने तो मीनिंग कि जेड़ा उन्होंने कोडेड करके अपन क्वेश्चन दिता सीगा कोडिंग दी कोडिंग दे अकॉर्डिंग कि पूछ रहा है जी व्हाट आर यू डूइंग। उन्हों का संदेश है जेड़ा उसने इसनूं कोडेड करके दे दिता।
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਿਆ ਜੀ i, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ i, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ m ਆ ਗਿਆ, i m, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ SATAU, TUDYING। सो क्या की जा रहा है जी, आई एम स्टडिंग। सो इस कारण इसकी जी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों की बन जाएगी, इसकी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो जिस तरीके नाल उसने इत्थे कोडिंग देती सीगी उसे तरीके नाल आपां इस कोडिंग नूं सॉल्व करते हुए इसका आंसर देना सीगा। सो इस कोडिंग दे विचों सारे अगर लैटर चकदे हां ते एक सेंस बनाउंदे हां ते की बन जांदी अपने कोले, आई एम स्टडिंग। सो इस कारण जी ऑप्शन होगी इसकी जिहड़ी होगी जी बी होगी। तो इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां जी। एक रेल गड्डी हैदराबाद तो शुक्रवार नूं 13:15 ते चलदी है। 13 कहण तो मीनिंग कि किन्ने बजे चली है जी 1 किन्ने मिनट ते चली है जी 15 मिनट ते। उसने ना तो AM की गल करी है और ना ही PM की गल करी है ते चली है। अते शनिवार नूं बंगलौर किन्ने बजे पहुंचती है जी 7:30 बजे पहुंचती है ते यात्रा ते कुल कितना समा लगेगा। सो हुण देखते हैं कि जेकर उसने AM या PM की कोई गल करता फिर तो थोड़ा जिहा आपां नूं कंसैप्चुअल जाना पऊगा सी, बट हुण उसने ना तो AM की गल करी है ना ही PM की गल करी है। पर चली शुक्रवार, पहुंची कदों है जी बंगलौर, कदों पहुंची है जी शनिवार पहुंची है। कहण तो मीनिंग कि अगर आपां 1:15 तो नैक्सट डे दे 1:15 तक चलते, नैक्सट डे दे किन्ने बजे चलते हैं जी 1:15, ठीक है जी। 1:15 तो 1:15 किन्ने घंटे हो जाएंगे जी 12 घंटे हो जाएंगे। किन्ने घंटे हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे हो जाएंगे। ते पहुंचे किन्ने बजे है जी 7:30 बजे, 7:30 बजे पहुंची आ आप 1:15 तक आ गया जी। बाकी किन्ने घंटे बच गए जी 1:15 इस दे विचों माइनस कर दो, बाकी किन्ना बच जाऊगा जी 5, ठीक है जी 1 6, ठीक है जी। बाकी किन्ने घंटे बचे हुए जी 6 घंटे बचे हुए। 12 घंटे का ए हो गया, 12 घंटे प्लस 6.15 मिनट, कहने तो मीनिंग कि टोटल कितना मेरे प्यारे बच्चों हो जाऊगा, टोटल हो जाऊगा जी 18 घंटे 15 मिनट इसका राइट आंसर हो जाऊगा। सो 18 घंटे 15 मिनट किहड़ा हैगा जी ये ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही होगी। एक तो एक चले जो किन्ने हो गया 12 घंटे हो गया, 1:15 तो किन्ने जाना जी आपां 1:15 किन्ने घंटे हो गए जी 12 घंटे हो गए। सो 12 घंटे तो बाद 1:15 ते पहुंच गए, आपां नूं चाहिदा किन्ना जी 7:30 चाहिदा। 7:30 दे विचों 1:15 घटाता किन्ना बच गया जी 6.25 घंटे बच गया, 6.25 घंटे होर ऐड कर दो। सो टोटल कितना टाइम लग गया जी 18 घंटे 15 मिनट इसका राइट आंसर होगा। सो इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। 39,903 विच 9 ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 23,060 ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 9 इन, ठीक है जी 43,903 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द 6, ठीक है जी 23,060 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਸੌਰੀ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਜੀ। तो देखते हैं कि आप प्लेस वैल्यू की गल कर लेंगे। प्लेस वैल्यू, ठीक है जी। सो इस तो बाद गल करने जी फेस वैल्यू, ठीक है जी। प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है जी प्लेस वैल्यू। सो एक किहड़ी हुंदी है मेरे प्यारे बच्चों फेस वैल्यू। तो दोनों चीज़ों को तुसीं अंडरस्टैंड करना है, उस तो बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करांगे। इस तो बाद एक कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो पहला गल कर लेंगे जी प्लेस वैल्यू की। सो जिद्दां आप एक नंबर ले लिया जी ए नंबर ले लेंगे, जिद्दां मैं लिखता जी 3 2 4 5 6 0, ठीक है जी। सो इस दे विच जेकर प्लेस वैल्यू की गल करिए
ਸੋ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਕੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10,000 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 6 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 6 ਗੁਣਾ 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 60 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 6 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ 4 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 4 ਦੀ। ਸੋ 4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, 1 2 3, ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, 3। ਸੋ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, ਵੈਸੇ ਵੀ 1000 ਨੰਬਰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, 4000 ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂ 3। ਅਗਰ 3 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, 1 2 3 4 5। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, 5 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ, ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 3 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 1 2 3 4 5। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 6 ਡਿਜਿਟ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਲੱਖ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਸੋ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ 3267 ਲਿਖਤਾ, 3267 ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ। ਸੋ 3267 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ 3 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ, ਸੌਰੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 3 ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 3। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, 3 ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 3 ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਕਹਾਂਗੇ। 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 7 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 7 ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਉਸ 2 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, 2 ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ 1 2 3 4 6 7 8 9 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ 6 ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 9, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 9, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਚ 9 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ 43,903। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ, ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ 9 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, 900 ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 6 ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ, ਸੌਰੀ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ, ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੰਕਿਆ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੰਕਿਆ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਕਿਆ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 6 ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, 6 ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 896 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 94, 894 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ out of the following in the which case does a child need remedial teaching। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਮੈਡੀਕਲ। ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਮੈਡੀਕਲ। ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜ। ਜੇ ਐਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਐਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਰਟੈਕਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੇਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੇਸ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵਾਰਟੈਕਸ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਐਜ ਦੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਐਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਰਟੈਕਸ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, the language of mathematics making the invisible visible ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਕੌਣ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਟ ਡੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਲਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਯੂਕਲਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, FATHER, father of geometry, father of geometry। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਹੀ, ਡੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 3 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਵਿਚਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਜਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਸੌਰੀ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। a + b ਅਤੇ a - b ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ a² - b² ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 3 + 2 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 5 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 + 4 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ 11 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ
ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी मेरे प्यारे दोस्त ये की हुंदा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने तो मीनिंग की रीकलैक्शन करके इसको दोबारा लिखा जाता है। इसका होर कोई भी मीनिंग नहीं हुंदा। 7 + 4 का मीनिंग भी 11, 11 का मीनिंग भी 11। चाहे तुम 11 को इस तरीके लिख लो, चाहे तुम 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ a² ਮਾਈਨਸ b ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ a² ਮਾਈਨਸ b²। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ b ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? 2 ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ? A। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, 3 ਵਜੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਡੈਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 12। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ? 12। ਹਰੇਕ ਭਾਗ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ? ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 12 × 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? 360 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ? 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ 30 30 60 ਤੇ 30 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 90। ਸੌਰੀ, ਸੋ 90 ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਫਲੈਕਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਬਟਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ ਤੇ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇਗਾ? 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 90 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ C ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 3 ਡਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੀਟਰ, 27 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 36 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਪਕ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇਲ? 18 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ, 27 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 36 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵੰਡਣਾ, ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ 3 ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ 27 ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ 36 ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ
कि पूरे पूरे आ जाए भी, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सो जेकर गल करिए मेरे प्यारे जे बच्चों इत्थे, जेकर उसने ये गल करती भी किहड़ा वड्डे तो वड्डे बर्तन, ठीक है जी, किहड़ा वड्डे तो वड्डे, मैक्सीमम तो मैक्सीमम की जो गल करता है, मैक्सीमम टू मैक्सीमम, ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे जी दोस्त मैक्सीमम तो मैक्सीमम की गल करेगा तो उस टाइम आपको की लेना पऊगा जी HCF। अगर मिनिमम तो मिनिमम की गल करता है, मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम, घट तो घट, छोटे तो छोटे, सो फिर मेरे प्यारे बच्चों की लेना पऊगा आपको LCM। ये दो टर्मां नूं तुसीं ध्यान च रखना है। जेकर वड्डे तो वड्डे की गल कर रहे भी वड्डे तो वड्डी चीज की यूजिंग करो तो उत्थे आपां नूं HCF लेना पऊगा। अगर छोटी तो छोटी चीज की यूजिंग लई कहंदा है तो उत्थे आपां नूं मेरे प्यारे दोस्त की लेना पऊगा LCM लेना पऊगा। ये दो चीज़ां नूं ध्यान च रखना है। सो हुण आपां नूं की लेना पऊगा, वड्डे तो वड्डे की गल कर रहा था HCF किसदा 18 का जी, ठीक है जी, 27 का ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ 36 ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ 9 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ HCF ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 9, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 9 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ HCF ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ HCF, ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ HCF ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ HCF ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 9 ਦੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ 9 ਖੁਦ HCF ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 9 ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ 3 ਗੁਣਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। 9 गुणा 1 लिखा जा सकता है, इस तो इलावा और किसी भी तरीके दे नाल लिखा नहीं जा सकता। सो जेकर आप गल करते हैं जी 3 की, ठीक है जी। सो 3 है जिहड़ा 3 सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा जी, बिल्कुल आ रहा है, पर 9 भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा है। सो HCF ਦਾ मीनिंग की ਹੁੰਦਾ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ਹੁੰਦਾ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने तो मीनिंग कि ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ फैक्टर लेना ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ। सो सारे ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ फैक्टर ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 9 आ रहा है। सो इस दे बारे इसकी चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर केड़ी आ जाऊगी अपने कोले बी 9 लीटर वाला आपन बर्तन यूज करना चाहिए जिहड़ा कि कुछ भी नहीं बचावेगा, चाहे किसी दे विच 18 लीटर है 27 लीटर है या फिर 36 लीटर तेल हैगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बराबर बराबर पूरा पूरा वंडिया जाऊगा। हाँ जी। सो इस तो बाद अगे 24 नंबर क्वेश्चन, जो असी किसी संख्या विच एक घटाउंदे हां तां सानू किहड़ी संख्या प्राप्त हुंदी है। सो मेरे प्यारे बच्चों ये किहड़ा नंबर हुंदा है जी प्रोसीडिंग नंबर हुंदा है, जिसनूं आपां कहंदे हां जी पिछली संख्या, ठीक है जी। ये तो तुसीं ध्यान दे रहे हो, इसनूं इंग्लिश च याद रख लो प्रोसीडिंग नंबर। प्रोसीडिंग नंबर दा हुंदा है जी जदों आपां कोई भी एक संख्या मान लो कि 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 76 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੋਟਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ 76 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 54, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਣਕ यूज की गई है। सो इन्ने की किए गए जी चावल 10 7 5 13 7 5 12 ते 1 13 kg इसका सही आंसर हो जाऊगा। एक महीने के दौरान पूछा गया। सो एक महीने के दौरान कितना अनाज की यूजिंग होगी मेरे प्यारे दोस्तों 130 kg होगी इसकी। सो इस तो बाद आप 26 नंबर क्वेश्चन ते आउंदे आ। सो घड़ी की सब तो ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 3 ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 3, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 29 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 62 71 67 21 ਅਤੇ 76 21 ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ 3 ਜ਼ੀਰੋ 1 2 3 ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ 3। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਿਜਿਟ ਆ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7770 7770। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 1 ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 99 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 999 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰख्या मेरे प्यारे बच्चों 4 टाइम 9। ਹੁਣ ਉਸਨੇ क्या किया एग्जामिनर ने कहता है कि जेकर ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ a ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਜੋੜਨਾ ਹੈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 100 ਤੇ 100 ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਮਾਲੈਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।